offer a hearty welcome to everyone gathered here to listen to the topic banking. We are honored to have Reverend Father Varghese Iratichira, our principal, Mrs. Sweetie Clara D'Souza, our resource person for the day, and all my beloved teachers for this webinar. I would also like to thank you all for taking the time out of your heavy schedule and marking these hours with your presence. We can't start without remembering the Almighty who created the whole universe. Let's start with a prayer as it is a link which connects us with the Almighty. So, I would like to call Lydia for the prayer song. You are with me wherever I go. Every moment your life in me flows. You're always there, close by my side. You are there, oh logbook day and night. You are with me wherever I go. Every moment your life in me flows. You're always there, close by my side. You are there, oh logbook day and night. You are there, oh logbook day and night. Thank you, Lydia. I now invite Amelia to render a few words of welcome. A warm good morning to all. Today we have gathered here for a webinar on the topic banking conducted by the Department of Mathematics. I welcome you all for today's session. First, I would like to welcome our dear Principal, Reverend Father Varghese Iratichira, who brings innovative ways to help students progress in their academics. I welcome you, Father. I am delighted to welcome the resource person, Mrs. Sweetie Clara D'Souza, Chief Associate at State Bank of India. Welcome you, ma'am. I welcome Ms. Anita, Head of Department of Mathematics, for organizing this webinar for us. Also, I welcome all the teachers who work behind to make this webinar happen. Welcome, dear teachers. Last but not least, I would like to welcome all my dear friends. Let's make this session into a successful one. Welcome you all. Thank you, Amelia, for those warm words. We are privileged to have Mrs. Sweetie Clara D'Souza, our resource person for the day. She is Chief Associate in the State Bank of India. I cordially welcome you, ma'am. Good morning. Hello, good morning. Good morning to one and all. I am here to conduct a webinar on banking. I will give you the basic ideas of banking. I am working as Chief Associate in State Bank of India, Banerjee Road branch. So now we can start the webinar. First, we will think what is bank. A bank is an institution that accepts customers' deposit and offer loans to individuals and corporate clients. It acts like a link between the depositor and borrowers. They use the funds deposited by the customers to provide credit facilities to the people who want to borrow. That is bank എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട്സ് ബാങ്കിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് നീഡി പേഴ്സൺസിന് ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുകയും അവര് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ലെൻഡ് ലോൺസ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. So our relationship bank starts when we open an account.
So first we will think what is an account. Accounts is a customer relationship with bank. A bank account represents the funds entrusted to the bank by a customer. അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ട്സ് ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ഇതിനല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അത് എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. മെയിൻ ഫോർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ദേ ആർ സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, recurring deposit, current deposit, and fixed deposit. These are the main 4 types of deposit accounts available with the bank. First, we will think about the savings deposit. Savings deposit means its main aim is to encourage the habit of saving among the people. These accounts can be opened by students, working professionals, housewives, pensioners, any person who want to keep their savings safe in the hands of the bank. So in order to open this savings bank account, we have to provide our latest photograph and also the proof of identity and address. And when we go for opening a savings bank account, we have to reveal our identity, for which purpose we need to provide our ID proof. Some of the most important ID proofs available are PAN card, Aadhaar card, election ID card, or passport. These all things we have to bring for reveal our identity and also the proof of address. ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ 6 OVDs ആണ്, ഒഫീഷ്യലി വാലിഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആധാർ കാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ ID കാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ബാലൻസും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. അത് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി വിഡ്രോ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം സാധിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും മിനിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.70% ആണ്. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം. മിനിമം എമൗണ്ടും 100 rupees 50 rupees എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ 2 വേരിയൻസ് ആണ് SBIയിലുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് പെഹ്ലി ഉഡാൻ ആൻഡ് പെഹ്ലി കഥ. 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തനത്താൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ചേർന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേരുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവരുടെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ID പ്രൂഫും ആധാർ കാർഡും ഇതിന്റെ ഫോട്ടോയും ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേര് അവര് 18 years ആവുന്നിടം വരെ അവരുടെ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ എമൗണ്ട്, അതിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ഇടാനോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. 10 വയസ്സിന് മേളിലുള്ള പിള്ളേർ, അതായത് അവർക്ക് യൂണിഫോം സിഗ്നേച്ചർ ഇടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആധാർ കാർഡും വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് സിംഗിൾ നെയിമിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിലും നമ്മൾ ATM കാർഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, ചെക്ക് ബുക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദ എമൗണ്ട് വിൽ ബി മിനിമം. അതായത് ഇപ്പം പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ATM കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം അവർക്ക് 5,000 rupees എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫണ്ട്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ചിൽഡ്രൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. ഇപ്പൊ 2,000 rupees ആണ് അതിനൊരു മിനിമം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെക്ക് ബുക്ക് ഫെസിലിറ്റി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് 10 ലീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സേവിങ്സ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ID പ്രൂഫും അഡ്രസ് പ്രൂഫും മാത്രം മതി. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നേരത്തെ അവിടെ ചെന്ന് ഫോംസ് ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ID പ്രൂഫ് കൊണ്ട് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് 18 years ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അവരവരുടെ പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദ അക്കൗണ്ട് വിത്തിൻ half an hour. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഡെപ്പോസിറ്റ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും.
Okay, we'll move on to the next account. This is current account. Current account എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അത് ബിസിനസ്മെൻ അസോസിയേഷൻ കമ്പനീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്. Main difference is that there is no interest will be given for this account, and the number of transactions in this account is not restricted. No restrictions in the number of deposits and withdrawals. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയും പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സും കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സും അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി, അതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. എന്താണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതാണ് അതിന് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനും ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റിയും ATM കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഇത് കാരണം ഇറ്റ്സ് മെന്റ് ഫോർ ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ഓൺലി. Again, we move on to fixed deposit account. Fixed deposit account, from the name itself, it is clear that amount is fixed and it's for a period of fixed time of period. And the period start ചെയ്യുന്നത് 7 days തൊട്ട് 10 years വരെ നമുക്കത് ഇടാം. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ലംസം എമൗണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലിടും ഇത്രയും പീരിയഡിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, വിഡ്രോ ചെയ്യാം, ബട്ട് വിത്ത് എ പെനാൽറ്റി. നമ്മളിപ്പോ ഒരു 1 year ഇട്ട ഡെപ്പോസിറ്റ് 6 months ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ദറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ 6 months പ്ലസ് -1% പെനാൽറ്റി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലിടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെയല്ല, ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നമുക്കത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാമെങ്കിലും നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റഡ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 5.25% ആണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. പിന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 60 വയസ്സിൽ മേലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഈ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കൊരു 0.5% കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാട്ടി അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന്റെ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 100 എത്ര ലിമിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ, എത്ര കോടികൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഇടാം. പിന്നെ അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സബിൾ ആണ്. അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോം 15G അല്ലെങ്കിൽ 15H. 15G എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പബ്ലിക് 60 years താഴെയുള്ളവർക്കും, 15H എന്ന് പറയുന്നത് 60 വയസ്സിന് മേലുള്ളവർക്കും ഉള്ള ഫോമാണ്. അത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് ടാക്സ് പിടിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ നോട്ട് പേയിങ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഫോം 15Gയും 15H. പിന്നെ ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോണും ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് 90% വരെ ലോൺ എടുക്കാം. ബട്ട് ഓൺലി തിങ് വി ഹാവ് ടു പേ 1% എക്സ്ട്രാ. നമുക്കിപ്പോൾ ബാങ്ക് തരുന്ന 5.25% ആണെങ്കിൽ ആ ലോൺ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ 6.25% ബാങ്കിന് കൊടുക്കും. ബട്ട് അത് അടച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ബിക്കോസ് ആ പൈസ നമുക്ക് മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് അത് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം സാധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് recurring deposit account. Recurring, this also from the name itself you can find it's recurring. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഓരോ മാസം നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട്, നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്. അതായത് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട്, അതായത് 100 ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം എമൗണ്ട്. ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും, പക്ഷെ ആ ഇടുന്ന എമൗണ്ട് മന്ത്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1000 തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ 1000 തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റഡ് പീരീഡിൽ ഇടേണ്ടത്. ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം 6 months to 10 years. മറ്റേതിന്റെ പോലെ തന്നെ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ടെനറും. പിന്നെ ഇതിനും ലോൺ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 90% ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് വി ഡെപ്പോസിറ്റ്. നമ്മൾ എത്ര പൈസയാണോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിപ്പോൾ നമ്മൾ 6 മാസത്തേക്ക് 6000 രൂപയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ 6000ന്റെ 90% അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലോൺ എമൗണ്ട്. ഇതും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പ്രീമച്ചുവർലി, പക്ഷെ ഇതിനും പെനാൽറ്റി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ടേം ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ പോലത്തെ തന്നെ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനും മറ്റേ ഇൻകം ടാക്സ് പിടിക്കും. പണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ടാക്സബിൾ. ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഇപ്പം ചിൽഡ്രൻ തൊട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തുടങ്ങാം. മിഡിൽ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ലോ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന്റെ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ട്, ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണം,
ഇത്ര 5 years കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർ വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇൻകം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മാസം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടി ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ after 5 years we'll be getting a lump sum amount plus interest. So it's a very good product. Now we'll move on how interest is calculated in RD account. I think this is the portion you have to study. So interest is calculated in simple interest. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മന്ത്ലി എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അതാണ് പി. That into n into n plus 1 into r divided by 2 into 1200. This is the formula. I think all of you may be knowing that. We'll come to how this interest is calculated in our bank. If a person deposits rupees 500 for 6 months at a rate of 10%. As per formula, you know, I have calculated it in below. It is P into, we will get 87.50 paisa. This is the interest we are getting. Plus 500 into 6, 3000. 3087.50 will be getting. So, rupees 500, we are keeping it for the first month. We are getting 500 rupees. We are getting 6 months interest. That is N. We are taking it as 6. For the second installment, 500 rupees, we are getting the interest only for 5 months. That is, we are keeping that money with the bank only for 5 months. Third installment is keeping with the bank only for 4 months. So we are getting interest only for the 4 months. And the fourth installment, we are keeping it for 3 months only. So we are getting the interest for 3 months. And the fifth installment is keeping with the bank for 2 months. So we are getting the interest for 2 months. And the last installment, it is available with the bank only for 1 month. So we are getting the interest only for the last month. That is how we are getting this formula. I think it's clear for all of you. Now I will show you how you will derive that formula. That is, this is the interest for the first amount we had deposited. Next month onwards, the number of months will be decreasing. അതായത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും n മന്ത്സിനാണ് നമ്മൾ ചേർന്നെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മാത്രമേ n മന്ത്സിന് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് മന്ത് ആകുമ്പോൾ n-1 കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് 1 മന്തിനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ PR by 1200 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ. അത് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു അർത്ഥമാറ്റിക് സീരീസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. Formula for calculating this arithmetic series is n by 2 into first term plus last term. Here the first term is n and the last term is 1. So we get n by 2 into n plus 1. And we use this in this formula, we will get the formula P into n into n plus 1 into r by 12 into 2 into 100. That is 1200 into 100. This is how we have derived the formula for calculating the interest in thrift deposit. I think it is clear for all of you. Okay, this is about the deposit schemes we are available in our bank. Now there are many deposits which have been initiated, which have been launched by the government of India. So some of the schemes are Sukanya Samriddhi account, PPF account, these all things are there. NPS is there, but then senior citizens scheme is there. But those are relevant with you. I have taken to consideration. That is Sukanya Samriddhi account. This scheme has been launched by government for the welfare of the girl child. Only girl child can open this account. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സ്കീമാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി സ്കീം. അതിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 10 years ബിലോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ സ്കീമിൽ ചേരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം 2 പേർക്ക് ചേരാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മിനിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ത്രിഫ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ത്രിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് എല്ലാ മാസവും അടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ, അതായത് മിനിമം 250 എങ്കിലും അടച്ചിരിക്കണം. ആനുവൽ സീലിംഗ്, അതായത് ഒരു വർഷം മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടക്കാൻ പറ്റുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് 1,50,000 രൂപയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 15 വർഷം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് 15 years വരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 21 years ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക്
മെച്യൂർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. 7.3 ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ. അത് ബാങ്ക് അല്ല ഇതിന്റെ റേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇതിൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നൗ ഇറ്റ് അറൌണ്ട് 7.3. ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടെയുള്ള ഇതിലിടുന്ന എമൗണ്ടിന് പാരന്റിന് നമുക്ക് അതിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് പാരന്റ്സ് ആരെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിലുള്ള പൈസ നമ്മൾ ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ 50% വരെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം. നമ്മൾ എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടോ അതിന്റെ 50% നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. വെൻ ദ ചൈൽഡ് അറ്റൈൻസ് എൻ ഏജ് ഓഫ് 18 years. 18 years ആകുമ്പം അവരുടെ പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 50% വരെ വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഗേൾ ചൈൽഡ്സിന്റെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു സ്കീമാണ്. ശരിക്കും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് PPF അക്കൗണ്ട് ആണ്. PPF അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതും പിള്ളേർക്കും കൂടെ ചേരാവുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിലിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം ഇതും ഏകദേശം റിക്കറിങ് പോലെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിന്റെയും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. 7.5% ആണ്. ഇതിന്റെ പീരിയഡ് പറഞ്ഞാൽ 15 years ആണ്. 15 years കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ 5 years വെച്ച് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. ഇതിന്റെ മിനിമം എമൗണ്ട് 500, മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് 1,50,000 per annum ആണ്. ദ എമൗണ്ട് വിച്ച് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ടാക്സ് റിബേറ്റ്. ടാക്സിന്റെ റിബേറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് ATCയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലിടുന്ന എമൗണ്ടും നമുക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ലോൺസും വിഡ്രോവൽസിലൊക്കെ പെർമിറ്റഡ് ആണ്. PPF അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുന്ന പൈസയും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഇട്ടെന്നുള്ളതും എത്ര പീരിയഡ് ആയി എന്നുള്ളതിനും ബേസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കും. ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ 15th and the end of month. 5th and the end of 5th and the end of the month. 5th തൊട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്തിൽ കാണുന്ന മിനിമം ബാലൻസിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് March 31st. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലോൺസ്. ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിങ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ബാങ്ക് ലോൺസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ബാങ്ക്സ് വി വിൽ ഗിവിംഗ് മണി ടു ദ നീഡി പീപ്പിൾ, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ടു പ്രീപേ ദ ബോറോഡ് മണി വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ ലെൻഡിങ് ആണ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ. അപ്പൊ ലോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും ലോൺസ് ബാങ്കിൽ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോൺസ് ആർ അവൈലബിൾ. സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ലോൺസിന്റെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റീപേയ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ്. നമുക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് ആ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീപേയ്മെന്റിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോൺ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോൺസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതായത് സിബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലോൺസ് മുഴുവൻ ഈ സിബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏജൻസി നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക്സ് അവരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് സിബിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണോ സിബിളിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ലോണിനും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇപ്പം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചാൽ മാത്രമേ സിബിളിൽ നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് വേറെ ബാങ്കിൽ പോയി ഇത് അടക്കാതെ വേറെ ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. കാരണം ഈ സിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതില് എല്ലാ ലോൺസും എല്ലാ ബാങ്കുകാരും അറിയിക്കും. നമുക്കിവിടെ ഒരു ബാങ്കിൽ ലോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബാങ്ക് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിബിൾ ലിങ്കേരുടെ സ്കോർ എത്രയാണ്, സിബിൾ ലിങ്കേര് വല്ല ഡിഫോൾട്ടർ ആണോ. ഡിഫോൾട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരിടത്തു നിന്നും ലോൺ കിട്ടുക ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ റീപേയിങ് ദ ലോൺ. നന്നായിട്ട് റീപേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലോൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ. ഹൗസിംഗ് ലോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിലോട്ട് പോയത്. Education loan means we can, this is the loan which are not based on the repayment capacity. ഈ ഒരൊറ്റ ലോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റീപേയ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ടല്ല ഇതിന്റെ
എന്താണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതായത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് പഠിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. This can be given for education in India and also abroad. Abroad പോകുന്നതിന് 1.50 crores വരെ ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ലോൺസിന്റെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 years ആഫ്റ്റർ ദ കോഴ്സ്. നമ്മളൊരു 3 വർഷത്തെ കോഴ്സിന് ചേരുവാണെങ്കിൽ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് 12 months ഒരു റീപേയ്മെന്റ് ഹോളിഡേ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15 months കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോൺ റീപേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ലോൺ അപ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ എമൗണ്ട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺസിന് അപ് ടു 7.5 lakhs ദർ ഇസ് നോ സെക്യൂരിറ്റീസ് റിക്വയർഡ്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും വേണ്ട. നമ്മുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മേന്റെയും പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടി മാത്രം മതി. എബോവ് 7.5 lakhs ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു 20 lakhs ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജും ഇല്ല. എബോവ് 20 lakhs ആകുമ്പോഴാണ് 10,000 പ്ലസ് GST. ഇനി 4 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മാർജിനും ഇല്ല, 0% ആണ്. നമ്മൾ ഒരു പൈസയും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എബോവ് 4 lakhs ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്റ്റഡീസിനാണെങ്കിൽ 5%, അബ്രോഡിലുള്ള സ്റ്റഡീസിനാണെങ്കിൽ 15% ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട തുക, മാർജിൻ തുക. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൂഫും പിന്നെ പ്രൂഫ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, എത്രയാണോ അവരുടെ കോഴ്സിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത്, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്ന ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചറുമാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടും വേണ്ടത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ 4 lakhs ഇത് നമുക്ക് 7.5 lakhs വരെ സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് IIT പോലുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ് ടു 20 lakhs വരെ വിത്തൗട്ട് എനി കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ലോൺ കിട്ടും. മാത്രമല്ല അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും വളരെ കുറവാണ്, മീൻസ് 7% ഉള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പം അറൌണ്ട് 8.65 to 9 ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ദാറ്റ് ഇസ് 7% ആണ് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ്. ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് SBIയിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഓൾടുഗദർ എല്ലാ ബാങ്ക്സിന്റെ എനിക്ക് ശരിക്കറിയില്ല. SBIയിൽ നമുക്ക് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പിള്ളേർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 7% ലോണും ഉണ്ട്. അവരുടെ മാർജിൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ, സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ 20 lakhs വരെ നമുക്ക് അതിന് കിട്ടും. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിൽ ഇനി വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം ലോൺസിനെ കുറിച്ച് വേറെ ലോൺസ് നമുക്കുണ്ട്. കാർ ലോൺസ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കാർ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്ക്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതെ ഇരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോൺസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെന്നു, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ പൈസ ഇടണം, പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ബാങ്കിലോട്ട് കയറി നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, SB അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ അകത്ത് പൈസ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ സെയിം ബാങ്ക് നമ്മൾ SBIയിലാണ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ SBIയിലാണ് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ SBI ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഫോമാണിത്, ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്ലിപ്പ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതുക, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, ഓരോ ബോക്സിലും ഓരോ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ. ഞങ്ങളുടെ SBIയിൽ 11 digit അക്കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, അത് ലെജിബിൾ ആയിട്ട് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതുക. അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ പേര് എഴുതുക. പേരെഴുതിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, എത്ര രൂപയാണോ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക, ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സിൽ എഴുതുക. പിന്നെ ഈ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1000 rupees നമ്മൾ അടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഏതാണ്? ചിലപ്പോൾ 200ന്റെ 2 നോട്ടായിരിക്കാം, ബട്ട് 500ന്റെ 2 നോട്ടായിരിക്കാം. 500ന്റെ നേരെ into 2 നമ്പർ എന്നുള്ളിടത്ത് 2 എഴുതുക, ഇവിടെ 1000 എഴുതുക, ഇവിടെയും 1000 എഴുതുക.
ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ സിഗ്നേച്ചറും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗം, ഇതിന് ഇപ്പുറമുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെയും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പർട്ടിക്കുലേഴ്സും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാനുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എഴുതുക, പേര് എഴുതുക, നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ, അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. നിങ്ങളുടെ അതിന് കിട്ടുന്ന ഇതായതുകൊണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതുക, തരുന്ന ഡിനോമിനേഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതുക. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടെല്ലർ ഡെയിലി വൗച്ചറും, ഇത് വൗച്ചർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, ഈ വൗച്ചറും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ സീല് വെച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം സീല് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻസ് കീറി തരും. അതാണ് നമ്മുടെ അക്നോളജ്മെന്റ്, നമ്മൾ പൈസ അടച്ചെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ് അത്. ഇനിയിപ്പോ പൈസയല്ല, നമ്മൾ ചെക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയറിംഗ് ചെക്ക്, ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ SBIയിലാണ് അക്കൗണ്ട്, നമുക്ക് ഒരാൾ ഒരു കാനറ ബാങ്കിലെ ചെക്ക് തന്നു. അപ്പൊ ആ കാനറ ബാങ്കിൽ പോയി നമുക്ക് പൈസ മാറി കിട്ടത്തില്ല, കാരണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് എവിടെയാണ്? SBIയിലാണ്. അപ്പം SBIയിൽ നമുക്ക് പൈസ മാറി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എഴുതുക, പേര് എഴുതുക, മൊബൈൽ നമ്പർ മാൻഡേറ്ററി ആണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ആ ചെക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഈ പൈസയുടെ കോളത്തിൽ ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ചെക്ക് നമ്പർ, ഡേറ്റ്, ഏത് ബാങ്കിന്റെ ആണോ. ഇനി SBIയുടെ ആണെങ്കിൽ SBIയുടെ, അതിനാണെങ്കിലും ഈ സ്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൈൻ ചെയ്യുക, ഇപ്പുറത്തെ കോളവും ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുക, അവിടെയും ചെക്ക് നമ്പറും ഡേറ്റും എമൗണ്ട് എഴുതി. കാരണം നമുക്കാണെങ്കിലും പിന്നീട് അവിടെ ചെന്ന് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാങ്കിലുള്ളവർക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി പിൻ ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഈ പോർഷൻ കീറി നിങ്ങൾക്ക് തരും. അത് നമ്മുടെ അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ അവിടെ പൈസ ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ഇട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പം ക്ലിയറിംഗ് ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എന്താ, കൈ പൈസ ഇരിക്കുന്നത് കാനറ ബാങ്കിലാണ്. കാനറ ബാങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ബാങ്ക്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ക്ലിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ SBIക്ക് കാനറ ബാങ്കിന്റെ ചെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, കാനറ ബാങ്കിന് SBIയുടെ ചെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ എല്ലാ ബാങ്ക്സിന്റെയും. അപ്പൊ അതിന് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫണ്ട്സ് അവർ നമുക്ക് SBIക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തന്നതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാലതാമസം ഉണ്ടാകും. സോ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് 2 to 3 days. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ നാളെ വൈകുന്നേരം മാത്രമേ അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് വരികയുള്ളൂ, ക്ലിയറിംഗ് ചെക്സ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് ചെക്ക് ഇടുന്നതും പൈസ അടക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഫോം. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നമുക്ക് പൈസ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്, നമുക്ക് പൈസ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കണം. ഇപ്പൊ വേറെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്, ATM ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ATM കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പൈസ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ അതല്ല, ATM കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു 20,000 ആണ് ഒരു നോർമൽ ATM കാർഡിൽ എടുക്കുന്ന പൈസയുടെ ലിമിറ്റ്. അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പൈസ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ചെന്ന് പൈസ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 മോഡാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ചെക്ക്, പിന്നെ നമുക്ക് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് എന്നാണ്. ചെക്ക് മാക്സിമം ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചെക്ക് വേറൊരാളുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തുവിടാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കൊടുത്തുവിടുന്ന ആളുടെ പേര് വേണം ഇവിടെ പേരെന്നുള്ളിടത്ത് എഴുതാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഡേറ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, ഇവിടെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് 9-ാം തീയതിയാണ്, October 9th ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് 09/10/2021 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഇവിടെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവിടെ ഡേയുടെ ആണ് 2 കോളം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഡേറ്റ് കറക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ തുക എഴുതുമ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സിൽ എഴുതുക, ഇവിടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതുക, വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക. ഒരു വെട്ടും തിരുത്തും ഇല്ലാതെ വേണം ചെക്കിൽ നമ്മൾ പൈസ എഴുതി കൊണ്ട് പോകാൻ. ഇവിടെയാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചെക്ക് കൊടുത്തുവിടുക. ഇനിയിപ്പോ കൊടുത്തുവിടുന്ന തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അയാളോട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ പറയുക അങ്ങേര് ID പ്രൂഫ് എന്തെങ്കിലും കരുതിയിരിക്കുക. കാരണം ബാങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ID പ്രൂഫ് കരുതാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി ചെക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന 6 digits ആണ് ചെക്ക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 6 digits ആണ് ചെക്കിന്റെ നമ്പർ. നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ
9 ഡിജിറ്റ് ആണ് MICR കോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില ഫോംസിലൊക്കെ MICR കോഡ് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഏതാണ് MICR കോഡ്? MICR കോഡിൽ ഫസ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 682. എറണാകുളമാണ്, ഏത് സെന്റർ ആണെന്നുള്ളതാണ് അത്. നെക്സ്റ്റ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാങ്ക്, ഏത് ബാങ്ക് ആണ്. 002 എന്ന് പറയുന്നത് SBI ആണ്. കാനറ ബാങ്ക് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വേറെ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന 3 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഏത് ബ്രാഞ്ച്, ആ ബാങ്കിന്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണെന്നാണ് അടുത്ത 3 ഡിജിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കാണുന്ന ഈ മേളിൽ നമുക്ക് IFSC കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് IFSC കോഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ചെക്കിന്റെ മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് IFSC കോഡ്. IFSC കോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ SBIയിലാണ് അക്കൗണ്ട്, നമുക്ക് പൈസ അയക്കേണ്ടത് കാനറ ബാങ്കിലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ബാങ്കിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡാണ് IFSC കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെക്ക് ഉള്ളത്. ചെക്ക് നമുക്ക് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് വേറൊരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യാം. ക്രോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2 വര ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, അതാണ് ക്രോസിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ചെക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൈസ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല, അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാത്രമേ ഇട്ട് തരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ പൈസ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്ക് തന്നെ ഒരു XYZ അയാൾക്ക് തന്നെ ആ പൈസ കിട്ടണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളുടെ പേര് എഴുതുക, അതിനുശേഷം 2 വര ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഈ ചെക്ക് മാറുകയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെക്കും കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ടോക്കൺ തരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. തിരിച്ച് വിളിച്ച് നമുക്ക് പൈസ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കിട്ടി എന്നുള്ളതിന്റെ ടോക്കൺ ആയിട്ടാണ് ഈ ചെക്കിന്റെ മറുവശത്ത് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചെക്ക് പോലെ തന്നെയുള്ളതാണ്. അടുത്ത ബാങ്കിൽ നിന്ന് 50,000 ബിലോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഒരു വിഡ്രോവൽ ഫോം, ചെക്കിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാങ്കിൽ വന്ന് ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്ക്, ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, പേര്, എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ടാവും, അഡ്രസ്സ്. ആ പാസ്ബുക്കും കൂടെ കൊണ്ടു ചെന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വിഡ്രോവൽ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പൈസ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ വിഡ്രോവൽ ഫോം കിട്ടുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ്. ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് പൈസ എടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടെല്ലർ നമുക്ക് ഈ ഫോം തരും. ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് വിഡ്രോവൽ ആണ്, വെട്ടും തീർത്തും പാടില്ല, ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതേണ്ടത്. ഡേറ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുക. ഈ കോളത്തിന്റെ അകത്ത് അക്കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, ഓരോ ഡിജിറ്റ്സ് ആ ഓരോ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര തുകയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വേർഡ്സിൽ ഇവിടെ എഴുതുക, ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സിൽ എഴുതുക, ഇവിടെ നമ്മുടെ പേര് എഴുതുക, കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ, അതാണ് മാൻഡേറ്ററി. നമുക്ക് എന്തൊരു ആവശ്യത്തിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യുക, ഇതാണ് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നേച്ചർ എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മാറി മാറി വരും. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല. എങ്ങാനും മാറിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് അത് ഇൻഫോം ചെയ്ത് ആ മാൻഡേറ്റ് മാറ്റാം, ആ സിഗ്നേച്ചർ മാറ്റി നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ മറുവശത്തും സൈൻ ചെയ്ത് ഈ ഫോമും പാസ്ബുക്കും കൂടെ നമ്മൾ ടെല്ലറിന്റെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവര് പൈസ തരും. പൈസ തരുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. പോയി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൈസ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് RTGS NEFT. RTGS NEFT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, SBIയിലാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ട്സ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വേറൊരു ബാങ്കിലോട്ട്, അതായത് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, കാനറ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, SBI അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് ബാങ്കിലോട്ട് പൈസ അയക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ പൈസയായിട്ട് നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ഫോമാണ് ഇത്, RTGS ആൻഡ് NEFT. NEFT രണ്ടും സെയിം ആണ് സംഭവം. ഓൺലി തിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിലോ 2 lakhs we have to send it by NEFT, and if it is above 2 lakhs we will send it by RTGS. RTGS എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിയൽ ടൈം. നമ്മൾ അയച്ച ഉടൻ തന്നെ ആ പാർട്ടിയുടെ ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പൈസ അവർക്ക് കിട്ടും. ഇനി NEFT എന്ന് പറയുന്നത് 2 lakhs താഴെയാണ്. അത് ബാങ്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പൂളിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നാണ് അവർ അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് there may be a time delay of 2 to 3 hours. ആ ദിവസം തന്നെ കിട്ടും, പക്ഷേ
ഇട്ട ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ പൈസ അടുത്ത ബാങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ അവർ ഒരു ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ അവർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബാച്ചിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 2 hours ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ തന്നെയാണ് അവർ ബാച്ച് എടുത്ത് വിടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്റർ മുംബൈയിലാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് അവരത് ഓരോ ബാങ്കിലോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാവും. നെഫ്റ്റിന് ഇതിന് കുറച്ച് ചാർജും ഉണ്ടാവും. നെഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് മിനിമം ചാർജേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ആ ചാർജും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് അതിന്റെ IFSC കോഡും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. IFSC കോഡ് എഴുതുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചെഴുതുക. അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എഴുതുമ്പോഴും ലെജിബിൾ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓരോ കോളത്തിലും അത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക. പിന്നെ ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അയാളുടെ പേര്, അങ്ങയുടെ ബാങ്കും ബ്രാഞ്ചും. ICICI ബാങ്ക് ആണ്, ICICI ബാങ്ക് പച്ചാളത്താണെങ്കിൽ ICICI ബാങ്ക് പച്ചാളം, അവരുടെ IFSC കോഡാണ് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത്. ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ്. നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണോ ഫണ്ട്സ് മാറ്റുന്നത്, നമ്മൾ തരുന്ന ചെക്കിന്റെ നമ്പർ, ഡേറ്റ്. പിന്നെ ഇവിടെ ചാർജ് ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ അയക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് അത് ബാങ്കിൽ എൻക്വയറി ചെയ്യാം. അവിടെ എത്രയാ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ചാർജ് ഇവിടെ എഴുതി അത് കൂട്ടിയുള്ള എമൗണ്ടിന് വേണം നമ്മൾ ചെക്ക് എഴുതാനായിട്ട്. ചെക്കും ഈ ഫോമും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, മൊബൈൽ നമ്പർ. ഇപ്പുറത്തെ ഫോമും ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇതിനെല്ലാം അതിന് കൗണ്ടർ ഫോയിൽ ഉണ്ട്. ഈ കൗണ്ടർ ഫോയിൽ കയറിയതാണ് നമ്മുടെ അക്നോളജ്മെന്റ്. ഇവിടെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഈ RTGS നെഫ്റ്റും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടും. അതിന്റെ പേരാണ് UTR നമ്പർ. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറാണ് ഈ ഫണ്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ്. ഇത്രയാണ് NEFT കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് 1 and സെയിം ആണ്. ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു സെയിം സെന്റർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് DD വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ DD അല്ല, ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് ആയിരിക്കും. അത് ബാങ്കിന്റെ ഒരു പേരെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും 1 and സെയിം ആണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമാണ് ഇത്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ. ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ആർക്കാണോ DD അയക്കേണ്ടത് ആരുടെ പേരിലാണോ DD എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ എഴുതുക. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിന് ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വരത്തില്ല. സെയിം അതല്ലെങ്കിൽ DD അടിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് അവിടെ എഴുതുക. എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ DD വേണ്ടത്, ഇപ്പൊ 100 രൂപയുടെ DD ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 100 rupees എന്ന് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. അതിന് ബാങ്കിന് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്. അത് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്, എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ കോണത്തിലാണ് അത് എഴുതേണ്ടത്. അതല്ല ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് DD എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് വേണം ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം പേയബിൾ അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോട്ടയത്തോട്ടാണ് ഒരു DD വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പേയബിൾ അറ്റ് കോട്ടയം. പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുക. നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതുക. കാരണം നമ്മൾ ആരാണോ DD എടുക്കുന്നത് അവരുടെ പേര് DDയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേരും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്, കഴിവതും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യുക. ഇത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യാഷിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകൾ എത്രയാണോ അത് എഴുതുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള നോട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക ടോട്ടലായിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള പൈസ അവര് ടെല്ലർ അവിടുന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ ഈ ഫോമും ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഫോം, ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്നോളജ്മെന്റ് ഫോം. ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീൽ അടിച്ചത് തരും. ഇതല്ല DD ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഇതുള്ളത് നമ്മൾ DD ഫേവറിങ് ആർക്കാണോ എടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേര് ലെജിബിൾ ആയിട്ട് എഴുതുക. കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പം നമുക്കൊരു ജോലിക്കാര്യത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തിന് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഏത് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് പൈസ അല്ല ചെക്കാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസയുണ്ട്, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് തരും, അല്ലെങ്കിൽ DD തരും. എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന DDയിൽ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്ത ആ പേര് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അടിച്ചു വരുന്നത്, പേ എന്നുള്ളിടത്ത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടിക്കുന്ന ടെല്ലർ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ചാണ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അത് തെറ്റി വന്ന് നമുക്ക് ബാങ്കേഴ്സ് ചെക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും.
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഡി ഡി എടുത്തതെന്നുള്ളത് വരുന്നത്. ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എക്സ്ചേഞ്ച് ചേർത്തുള്ള എമൗണ്ടിൽ എത്ര ഡി ഡി എമൗണ്ട് വേണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ ലെജിബിൾ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കന്റും ഡി ഡിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഈ ഡി ഡിയുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഡി ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതെല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക. നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതും കൊണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈമും മണിയുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കോട്ടയത്തോട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ അടിച്ചു വരും, കോട്ടയം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കോട്ടയം എന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത ഫേവറിംഗ് ആണോ ഇവിടെ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്, എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആണോ, നമ്മുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട്. എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ അതിന് തെറ്റുകൾ വരത്തില്ല. ബൈ ചാൻസ് തെറ്റ് വന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. Students, if you have any queries, you can ask ma'am now. You can put it in the chat box. If you have any doubts related to banking field, you can ask ma'am now. You can type in the chat box. Yes, Sybil, can we actually view our Sybil as we can view our Sybil, but it has a rate. അതിനൊരു റേറ്റ് ഉണ്ട്. 450 രൂപയോ 500 രൂപ എങ്ങാണ്ടാണ് അതിന്റെ ചാർജ്. ആ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിബിൽ സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. INB ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോ യുവർ സിബിൽ സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ചാർജ് ഉണ്ട്. ചാർജ് വെച്ചിട്ടേ അവർ നമുക്കിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇസ് ദർ ആൻ ATM കാർഡ്? നോ ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ATM കാർഡ് ഇല്ല. പിന്നെ വേറെ ഫെസിലിറ്റീസ്, അതായത് പ്ലാറ്റിനം കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പ്ലാറ്റിനം കാർഡ്സ്, ഗോൾഡ് കാർഡ്സ്, അതിനൊക്കെ റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് 20,000 മിനിമം ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ 1 lakh ആണ് പ്ലാറ്റിനം കാർഡ്സിന്. പിന്നെ ഗോൾഡ് കാർഡ്സിന് 40,000. അത്രയും നമുക്ക് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Any other questions? Okay. So students, a link has been put in the chat box. Please mark your attendance. So, okay, ma'am, thank you very much. Okay, it was a very wonderful and very informative session. It was actually. Yes, so now I call upon Gio. Gio. Thank you, ma'am, for giving us this informative session. It was very interesting and we really enjoyed it. I do thank you for giving me an opportunity to be a part of your this section. Thank you once again. The link has been put in the chat box. I request all of you to please open it and fill out the details for your attendance. Now I call upon Krishnasri for the vote of thanks. A warm good morning to all. I owe a deep sense of gratitude to all of you who have been a part of this event. I offer sincere thanks to our principal, Reverend Father Varghese Edichira, for motivating us to accept the challenges and responsibilities that lie before us during our studies in the institution. I extend my gratitude to the resource person, Mrs. C.T. Clara D'Souza, for spending her valuable time with us.
I think there is one more question given in the chat box. How much is the rate taken for ATM cards by the bank? Bank is not taking any charges for ATM, for issuing ATM card, but there is a charge for annual maintenance charge that is taken during the month of February, March. It will be around 200 rupees. 150 to 200 depends on the category of card you have. Sorry for the inconvenience that caused. I extend my gratitude to the resource person, Mrs. C.T. Clara DeCos, the Chief Associate of, for spending her valuable time with us. Here, I would like to thank her for giving us this informative section. It was very interesting and we really enjoyed it. I express my gratefulness to Anita Miss, the HOD of Mathematics Department, for her constant support and encouragement. I further thankful to the teachers of Mathematics Department and Social Science for organizing such a webinar. Thank you, teachers. My sincere gratitude to Shijusa for his technical assistant. I thank you, dear friends, for your sincere participation. Finally, I thank God Almighty for the success of this program. Once again, thank you all. Thank you, Krishnasri. We have come to the end of our webinar. Thank you, ma'am, for your valuable class. Let us keep what we have learned here today safe in our minds and move forward. It was a pleasure being with you all. Thanks again for joining us today, and we will see you next time.